नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण मानकु सिद्धार्थ भक्ति चैनल ए धर्मयुद्ध कार्यक्रम को ए युद्ध धर्मर नुहे शास्त्रे थिबा संकल्प सिद्धांत तथा विभिन्न मानसिक द्वंद्व जहाँ आम मनरे उठे तार समाधान पाई ए युद्ध ताहा आपणकर समस्यार आपणक मानसिक द्वंद्वर समाधान करियो बोली आशा। आजिर आलोचनार विषय ईश्वर जदि सर्वत्र विद्यमान तेबे मूर्ति पूजा कौन पई आवश्यक। आम संगे जोड़ी होती दक्षिण रे प्रवक्ता प्रज्ञा राउत तांको पाखे अछंती पंडित श्रीनिवास आचार्य एवं मूर्ति पूजार आवश्यकता नहीं ए विषय कहवा आम संगे जोड़ी होती मोर बाम पटरे पंडित निरंजन शासनी एवं तांको पाखे अछंती मानव दास रामायणी महोदय। आलोचना को आरंभ करिबा प्रथम आरंभ करिबा मानव दास रामायण को ठारू। देख राव माँ कही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे आ कोटि कोटि ब्रह्मांड। ठीक से प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रे भगवान विश्व रूप देखते से रूप भितर सारा विश्व अखंड विश्व को सब दर्शन करते। जदि भगवान का शरीर भितर अखंड विश्व ब्रह्मांड को आम दर्शन करुचे ता भीतर खंडे पत्थर आणिकी थोईकी ताको भगवान कहवा केते दूर युक्ति संगत से मु कहूँ मूर्ति पूजार किसी आवश्यक ना। सुंदर प्रश्नटी आप उत्थापित करछंती प्रज्ञा मैडम को कहिबे से तांकर उत्तर रखिबे। ईश्वर सर्वव्यापक अवश्य सत्य किंतु ईश्वरंकर विराट सत्ता को आमर जो क्षुद्र सत्ता आमर क्षुद्र चिंतन आकलन करि पारे नहीं। जेहेतु आमको ईश्वर एक स्थूल शरीर देइचंती ए स्थूल शरीर माध्यम रे उपासना करिवा पई विश्वास जागृत करिवा पई ईश्वरंक सत्ता को अनुभव करिवा पई एक स्थूल सत्ता आवश्यक एकांत आवश्यक जहार प्रतिरूप होचंती मूर्ति। जदि मूर्ति पूजार आवश्यकता रही शासने वो कहतु ईश्वर यदि सर्वव्यापक सर्वत्र विद्यमान तेज मूर्ति पूजार तत्वटा केते दूर समीचीन। एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ एक देव सर्वभूतात्मा एक देव सर्वभूताधिवास एने आरे प्रभु तो परिव्यापक सबुठी अच्छा आम गोटे पत्थर भितर हो काठ भितर हो कौन एक वस्तु भितर हो सी सर्वव्यापक जे सबुठारे विद्यमान जे सबुठे अच्छी एत बड़ व्यापक जिनस को गोटे क्षुद्र करदेवाटा आमर मानसिकता क्षुद्र हो आमे से रहीगले आमर मानसिकता क्षुद्र हो आमे से व्यापक जिनस पाक जापरि। भगवान को पत्थर न था काठरे न था ये कौटी न था भाव ही था तेणु मूर्ति पूजार आवश्यक उठुनी ये मूर्ति पूजा ना सुंदर कथा कहते जदि आम क्षुद्रतम संसर्ग को जीवा तेबे आमर दृढ़ोक्ति बुद्धि घटो ना जदि यह होता है सुत आचार्य आप मत कौन। भगवान जिते आम मानकर कल्याण पाई धराधाम को आसती जहाँ आम पुराण शास्त्र वैदिक शास्त्र जहाँ वेद प्रमाण करे तांकर अधिष्ठान पाई भक्त तले विनम्र भाव नहीं भक्त जो तार धर्मता को सार्थक करने भक्त तले दाढ़ता भक्ति को परिणत करने जो भगवान गोटे अधिष्ठान करे मूर्ति पूजा ताको ही कह जाए मूर्ति पूजा करने आवश्यकता अच्छी। धन्यवाद आचार्य बाबू। शास्त्र कहले नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तेबे ईश्वर यदि सर्वव्यापक मूर्ति पूजा आमे काहेकि करिबा जदि करिबा आर फल केउ परि रहइबो। रंजन भाई गोटे बढ़िया कथा गोस्वामी तुलसी रामचरित मानस कहते उत्तराखंड रे ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर एक अंश हूँ जीव तेणु ईश्वर और जीव भितर किसी भेद ना से राम गीतार लक्ष्मण पचारे ईश्वर जीव भेद सब कौन भेद अच्छी आप कहते सी उत्तर कहते मे और मोर तोर ते माया। तेणु ईश्वर जीव होती एक एवं अभिन्न तांकर भेद ही नहीं। ये भेद को आम जिते प्रस्तुत करुचे से विविध प्रकार रूप दौचे एवं निज रूप को यथार्थ प्रमाण करने किसी ना किसी गोटे उपक्रम आम व्यवस्था करुचे। मायार आश्रय नौचे शुणु जीव ब्रह्म परम ब्रह्म सी परम ब्रह्म आमे जीव ब्रह्म ईश्वर
आम भितर विद्यमान अवश्य सत्य आपण जहाँ कहते किंतु ईश्वर सीए जी माया को निज बसर रुहंती जीव आमे होचु सीए जी माया बसर रहे जीव माया बसर रुहे ईश्वर माया को बस करी रुहंती तेणु प्रज्ञा दीदी आप बढ़िया कथा कहले ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବ ପରତନ୍ତ୍ର ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇଆ ଯିଏ ପରତନ୍ତ୍ର ସେ ଜୀବକୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆରୋପିତ କରି ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିପାରିବନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ କୋଉଠି ରହିଲା ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରସବିନୀ ସିଏ ଆମକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଅମୃତ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିଉଛେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଅମୃତ ବା ଦୁଗ୍ଧତା ତାଙ୍କ ଶରୀର ସର୍ବାଙ୍ଗରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେଠୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗୋମାତାଙ୍କର ଅମୃତ ବାହାର କରିପାରିବେ କପିଳ ମୁନି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଶରୀର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରୁ ଅମୃତ ବା କ୍ଷୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଆସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବା ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ମତ ଏଇଟା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏମିତି କେତେଥର ଆସିଛି କେତେଥର ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଏବେ ଉତ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କେବଳ ଆମର ନୁହେଁ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଜୈନ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନୀ ମାନେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ପୂଜା କରିନଥାନ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ ଆମର ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରେ ବେଦବିତ୍ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯଜ୍ଞାତ ଭବତି ପର୍ଜନ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଅଙ୍କୁରାର୍ପଣରୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ସେଇଠୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମାଟି ପାଣି ନିଆଁ ପବନ ଆଉ ଆକାଶର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଲୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ପଛ କଥା ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଗଣେଶଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମେ ତାର ପୂଜା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଆଦୌ ଜାଣିନେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁ କରୁଛେ ନା ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ଅହଙ୍କାର ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମୋକାରର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଆମେ ଏଇଟା ଏ ଭାବନାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ପର୍ବଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧ୍ୟାନ ସ୍ତୁତି ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଖାଲି ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିକିରି ତା ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ବଳେ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର ହରି କହିଲା ମତେ ତୁ ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମୁଁ ସେଇଠି ବହୁତ ଭାବି नहीं मूर्ति पूजा जो मान करूछन तांको संगे भी एटा से तांको रहिबा कथा जे हमर विश्वास भक्ति अछि सेवा श्रृंखला जोटा आपण कहउछन ता माने नुहे जे समस्त उशृंखलित अहंकार भाबरे मूर्ति पूजा करूछन ता नुहे किंतु जेहेतु आमे गोटे स्थूल शरीर पाइचे तनु आमे ते विस्तीर्ण चिंताधारा भीतर नाहे जेंति समुद्र रु पानीटा आनिया पई हेले हम गोटे किछ पात्रर आवश्यकता अछि भगवान अनंत भगवान असीम गोटे निहाती भाबरे आवश्यक मूर्ति पूजा निहाती स्थूल सूक्ष्म स्थूल सदाबले ता भितर गोटे शब्द लगाउछन सूक्ष्म स्थूल तो मु बुझी पारुची शरीर शरीर लगाउछन ये भी शरीर से भी शरीर ता माने ई दुईटा शरीर पार्थक्य नहीं कमन होची गोटे सूक्ष्म गोटे होची स्थूल ना ईश्वर शरीर रूप कौन ताल ता माने एथरे कमन होची माने शरीर आउ ए दुईटा होची अलग सूक्ष्म शरीर शास्त्र मत अनुसार सर्व खलुदम ब्रह्म सर्व खलिदम ब्रह्म तेणु सबु जगह जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी सिय राममय सब जग जानी करु प्रणाम जोर जुग पानी जदि सारा जगत रे भगवान अछंती मो देवी भगवान अछंती आपण देवी भगवान अछंती ताले पुणी कहीं तुलसीदास लिखिले बंधु नाम जतले प्रथमे से आवाहन कले से कहले जे समस्त को मु राम रूप रे सीता रूप रे जदि से मूर्तिवाद को स्वीकार करले से कहीं स्वीकार करले जेतेबेले मु देखुची आपण देहरे भगवान अछंती शास्त्र अनुसार जदि आपण धीरे भगवान अच्छा सचेत भगवान अच्छा मो निकट अच्छा मो निकट गपुंट खेलुंट नाचुंट फिर गोटे पत्थर को आनी थोक भगवान कहीं कहबी एवं प्रज्ञा दीदी आउ गोटे कथा पचारे तुलसी कहीं कले बंधु सत असज्जन शरण ये हूँ एक विकार बेले बेले आम अमृत आसला
बेले बेले ए संसार कूपर पड़ी इंद्रियों बसता स्वीकार करी आम धीरे टिके टिके कालीमा लगी जाए सेटा लेप हो जाए आर गोटे बलिष्ठ उदाहरण अच्छे यार एक बलिष्ठ शास्त्रीय सिद्धांत अच्छी श्रीमद् भागवत भी अच्छा एवं विष्णु पुराण भी अच्छा रामचरित मानस अच्छा जय विजय उपाख्यान आप नहीं जाते जय विजय भगवान भाया देखा वैकुंठ द्वारी थे मनरे ईर्षा आसला से तलू खसी आइले एवं से रावण हो गले तांको भी सन्थ मैंने कहीदे बंद बोहरी रावण अवतार राम भी अवतार कले भी अवतार कले सी भी आसीगले ये भी आसीगले ये भी भगवान को भाई देखा जाऊे वैकुंठ चतुर्सन ताको भी भगवान को भाई देखुले तफात किसी ना केवल मात्र एक कालीमा लगी से कालीमाटा जो दिन चलीज आंक भितर किसी भेद बुद्धि नहीं पार्थक्य बस, बस। अच्छा आपण जो रामायण कथा को वर्णना करले मानसी बाबू मुझे कथा कहना चाहे से रामायण रे रामचरित मानस रे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र मूर्ति पूजा करना मूर्ति हूँ तत्व तत्व शब्द अर्थ हूँ तत्युक्त तू तत् माने संस्कृत संस्कृत भाषा रे तत् माने से आउ तू माने सामान्य मनीष से आउ तू को मिसई देले जाय से तू आउ से आउ तू भीतर जे संपर्क सृष्टि करे तार अन्य नाम होची मूर्ति कहीं कौन सी कालरू वेद प्रमाण करे सहस्र शीर्षा पुरुख्य सहस्राख्य सहस्रपात सभूमि सर्वत स्पृत्वा ते दिष्टम दशांगुलिम ये हूँ तत्वभित्तिक प्रमाण जहाँकि मूर्ति यही पूजा करूँ निजर मानसिक निजर तात्विक निजर गुणात्मक दृष्टि को परिमोचन करने परिभाषित करने परित्यज्यामि संतप्तम दुखेन मदनेन च ये दुख संसार निजको निर्लुप्त करने हे भगवान आपण काले या हेइथिबे कि आपण काले एई बली हेइथिबे कि आपणकर गुण काले एई बली हेइथिबे कि यदि दशरंगुल मध्य भगवान को स्मरण करुचे तिष्ठ बोली भगवान को आह्वान करुचे तबे 10 आंगुल भितर थिबा भगवान सबुठारे जे विद्यमान हेबे बा सबुठारे जे परित्यज करके आउ जन पाखु जिबे ए प्रश्न बारंबार दर्शक मानक मनरे मध्ये उठी पारे सासे नेउ आचार्य गोटे प्रश्न पचारे से उत्तर कहीं दौना सी आशंका जाहिर करुँच ये मूर्ति भितर भगवान थिबे कि सी आसी थिबे कि गोटे मिनट आशंका जाहिर कले एवं गोटे सुंदर वेद मंत्र कहले से वेद मंत्र भितर आ गोटे बढ़िया कथा अच्छी आज्ञा से कहना से वेद मंत्र भितर कहते ब्राह्मण मुखमासीत भगवान मुहरु ब्राह्मण बाहर आ हाथरू क्षत्रिय बाहर जंगलू वैश्य एवं से कहुच्छी अग्नि देवता बसवो देवता वायवो देवता ये कहुच्छी जदि एत देवता अच्छा फेर गोटे पत्थर मूर्ति कौन मुनि ऋषि मैंने प्रमिधास अर्चत हे बुद्धिमान मनीष तुम्हें प्रतिमा को पूजा कर भगवान को कृपा पाइबा हेले प्रतिमा को पूजा कर प्रतिमा पूजा आवश्यकता प्रश्न होची जो सूक्तटी बोलिले आचार्य भाई यह वेदरे प्रथम आसिला ना आपण जो मत दउछन सेटा प्रथम लिपि ना एटा प्रथमे आसिला ता परे मंत्र प्रथम आसिला सेटा विचार ने प्रथमे सुनंतु आपण जेते बेले सुनंतु प्रथमे मनीष कोन थिला आपनकर वर्तमान जति बुद्धि अछि जदि आपण कहउचंती प्रथमटा ठीक पछरे जहा से ठीक हुए नाही बोले ताले काई के मुगले आलोचना रे जहा साइटेशन करा जाए ताहा मध्य देखा जाए हम आईन अनुसार कोटा आगो जजमेंट कोटा ता पर जजमेंट एवं ता भीतर गुरुत्व मध्य मपा जाए तेणु ये जो आचार्य जो मंत्रटी एठी उच्चारण कले ताउची वेदटा प्रथमे रचित होईची परवर्ती समय भाष्यकार माने आंको कथाटी को कहिछन तेणु जोटा सूत्र ता ना होची सूत्र ये होची भाष्य सूत्रटा होची आईनी भाष्यटा होची रूल आईनी और रूल ये दीटा वकील माने प्रथमे पृथ्वी गोटे उत्तप्त ग्यासीय पिंड थिला ता परे धीरे धीरे तुलसता हला तेणु सूक्ष्मरु स्थूल सब बेले हुए हेई आसीची ईश्वर सर्वत्र विद्यमान जदि भगवान बोले गोटे शब्द या तैयारी कले ताकू तार डेफिनेशन कौन और ताकू आमे देखिचे कि भगवानकर पवित्र रूप आपण पूरा सही कथा कहूची ईश्वर सबुआडे विद्यमान आपण पॉइंट रहउची ईश्वर सर्वत्र विद्यमान मु से सर्वत्र भितरे अत्र तत्र सर्वत्र भितरे ए मूर्ति काहे के आसु नाही मूर्ति मध्य से अत्र तत्र सर्वत्र भितरे विराजित
ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ମାଟି ପାଣି ପବନ ନିଆଁ ଆକାଶର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଭାବିତ कर्म करहि विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकतावड़ जोगी तन बिनु परस नयन बुझे दियो गहई ज्ञान बिनु बास अशेषा असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरणी। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ ତାର ଆନନ ନାହିଁ ସକଳ ରସ ଭୋଗୀ। ହଁ ଏପଟରେ ଆଖି ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେପଟରେ କାନ ନାହିଁ ସବୁ ଶୁଣିପାରୁଛି। ସେ କିଏ ନା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପ ବାଦରେ ଆମେ ଏ କଥାଟାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଉ। ଜଡ଼ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୃତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିକିନି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ବାପର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆସୁଛି ଇଏ ମୋ ବାପ, ଇଏ ମୋ ଜେଜ, ଇଏ ମୋ ଅଜା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏଇ ଜଡ଼ତା ଭିତରେ କାହିଁ ନଥିବେ? ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ କ୍ରିଏସନ ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବଡି ଇଜ ଦ ମୋଟୋ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିମୟ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁଠି ମୂର୍ତ୍ତି 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 ଆମେ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ କେବଳ ମାତ୍ର ଟିକେ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଟିକେ chance ସ୍ମରଣ ଦିଅ। କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କର। ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ଏକମତ ସେଥିରେ। କେମିତି ଯେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶହ ଶହ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ସବୁ ବାହାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ସମାପ୍ତ ହେଲେ, ବୋଧ ହେଲା ପରେ ମା କ'ଣ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ପଳା ମୋର ଶକ୍ତି ନେଇକି ପଳାଅ, ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ରହିବ, ଦେବୀ ରୂପରେ ରହିକି ମୋର ସତ୍ତା ନେଇକି ରହିବ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ। ସେଇଟାକୁ ମାନିକି ବି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପରେ ସବୁ ରହିଲେ। ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଖବରଦାର ତମମାନେ ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଯେଉଁମାନେ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅସତ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ ତମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣର शुद्धता जेहेतु आम मनीष आम पुणी ए समय रोचु अनेक प्रकार माया मोह भितर आम से माया मोहटा को खंडन करने भगवान को मूर्ति रूप में आवाहन कले आमर सामाजिक जीवन श्रृंखलित हो भक्ति बेले बेले शोभाज बेले बेले अभ्यास बेले बेले आम पूर्वजन्म भक्ति नहीं आसता आ बेले आमको अभ्यास करने पड़े तेणु मूर्ति को देखिले उपासना कले आम भर भक्ति भाव आसे भक्ति आसिले आम नम्र हबू आम सामाजिक जीवन सदाचार मूर्ति पूजाटा सदाचार गोटे बलिष्ठ अंग ना दुर्गा पूजा जो आमर होउची आजिकली सब होउची माने माटीर मूर्ति दुर्गा होउची ता पछरे गोटे तार्किक ऐतिहासिक सिद्धांतिक प्रमाण रही जेतेबेले वर्धमान राजा दरिद्र हो गल सेतेबेले से मृण्मय मूर्ति करी पूजा कले केवल दारिद्र्यतार दूरीकरण पाई एवं अर्थर लाभ पाई एवं समस्त द्वंद्व मीमांसा कि पूर्व जो पूजा होता देवींकर ताको घट पूजा से मूर्ति नथिला राजा सुरत पूजा तेणु जदि सुमेधा ऋषि पाखे राजा सुरत आश्रित हेले से घट द्वारा आवाहन कर पूजा करने कहले एवं ताहार प्रमाण होची ताको संयोग करिया पे श्रीमद् भागवत रे जेतेबेले भगवान कहउचंती मां को तुम जाओ मां जशोदा पाखे जन्म हबो तू देख जिते माठिया थइबो मु सबुथिरे आकाश जेमती देखा जाए मु सेया यही तो भागवतर प्रमाण जिते घट सेते आकाश मु भी सेया तू भी जा से जन्म हबू ता माने एठारे मूर्ति पूजार कौन प्रश्न नवदा भक्ति भूल आचार्य भाई सूर्य चंद्र पृथ्वी ये तीनटा एक सरल रेखा रहिले सूर्य पराग चंद्रग्रहण हुए विज्ञान संगे आध्यात्मिकता सूर्य चंद्र पृथ्वी एक सरल रेखा रहिले सूर्य पराग चंद्रग्रहण हबो प्रश्न एथि नहीं जेतेबेले बाली चली गले तारा कांदुचंती भगवान तक बुझाउचंती कहले क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरति तद अधम शरीरा एरा जड़भूत शरीर तारा विकल देखी भगवान क्षय प्राप्ति हम तेणु जी क्षयकारक सी परमात्मा मूर्ति हो पार ना मूर्ति पूजा रु माने निहाती मानवा को पड़ो जो मैंने मूर्तिटा आवश्यक से भक्तिपूत प्रणाम जनवा आमर नवदा भक्ति भी अर्पण करवा भीम भोई मतरे रूपरेख ना शून्य दे सी तो मूर्ति पूजा कर
ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆସିଲା? ଆପଣ ଭୀମ ଭୋଇ କିନ୍ତୁ- ନୁହନ୍ତି ନା, 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 ଯୋଉ ନା, ସମୟରେ ଆପଣ ନା, ନିର୍ବିକାର ହେଇଯିବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭିତରେ ନବଦା ଭକ୍ତି ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ ଶକ୍ତି କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ। ସିଏ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେହ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ବିସ୍ମରଣ ତାହେଲେ ଅଟଇ ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ଆମେ ସେଇ। କହିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଦେହ ସିଏ ବିସ୍ମରଣ ପ୍ରଭୁ ଅଟଇ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କାହିଁକି କାଳିଙ୍କୁ ଧାରଣ କଲେ, କାଳିଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ନା। କାହିଁକି କରିଲେ? ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଶିଷ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାନେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେନି। ବିବେକାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମରଣ- କାଳିଙ୍କୁ ତ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ନା, ଦେହ ବିସ୍ମରଣ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସ୍ମରଣ ଅଟଇ କରିଥିଲେ ନା। ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିବେଳେ ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପାସନା କରିବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜକୁ ନିରାକାର ବୋଲି ଭାବିଦବ। ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ପାଇଁ ନିରାକାର ଭଗବାନ ହେଲେ। ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ- ସିଏ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହଉଛନ୍ତି। ନିରାକାର ବୋଲି ଭାବିବ, ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଏ, ବାବା। ସତ୍ୟଦେବ, ଯେତେବେଳେ ନିରାକାର ବୋଲି ଭାବିବ ସେତେବେଳେ ଆକାର ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ନା, ରହିବ। ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଧାରଣ କିନ୍ତୁ କରୁଛେ ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତା, ଆକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ କଥା ଆମେ ଆକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଉଠଉଛେ, ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ। it is a ଆପଣ symbolic ନିରାକାର term ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ମାନୁନାହାନ୍ତି। ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବିନି ମୋର ଆହାର ନିଦ୍ରା ଦିଟା କଥା ଏ ସବୁ ହଁ ଯାକ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ- କହିବେ ନା। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମାନୁଛି, ତାମାନେ ନିରାକାର ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନି। ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବି ମୁଁ ତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଯାହା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ, କରିବେ। କଥା ଯାହା ନୁହଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସେତିକି ବେଳେ କରିବି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏକ୍ସାମିନ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉପନୀତରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏଇଟା ସଠିକ ବୋଲିକିନି, ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବି ଠିକ ବୋଲିକି, ମୁଁ ଯାଇ ତାପରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଚ୍ଛା, କରିବି। ତାମାନେ ଠିକ ଆପଣ ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବାବୁ। ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ନା। ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଭଗବାନ ମୁଁ ବା କହୁଛି ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ, ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟମାନ ଅତ୍ର ହେଲେ ହେ। ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସତ୍ତାକୁ ନାଇଁ, ଉପଲବ୍ଧି ମୂର୍ତ୍ତି- କରିବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନିହାତି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ। କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆଚ୍ଛା, ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଏବେ- ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯତ୍ର ତତ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବା କଥା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ନେଇ ତା ପାଖରେ ଥୋଇବ, ଏଇଟା ତ ଠିକ ଲାଗୁନି ଅସୁବିଧା ନା। କଣ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ମୁଁ ଗିଲାସେ ପାଣି ପିଇବି, ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଗିଲାସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ପାଣି ହଉଛି। ସବୁଠି ଗୋଟେ ଗିଲାସେ ଅଛି। ପାଣି ପିଇବି। ଟିକେ- ଭଗବାନ ସବୁଠି ନାଇଁ, ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ରୁହ। ନଦୀର ଆଚ୍ଛା, ଧାରରେ ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଅବଶ୍ୟ ଦିଟା ଯାକ କଥାକୁ ଯଦି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ନହେଲେ ହବନି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ତାହା ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ। ବିନୁ ପଦ ଚଲ ହିଁ ଶୁଣଇ ବିନୁ କାନା କର ବିନୁ କର୍ମ କରଇ ବିଧି ନା ନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତା ପଛରେ ସବୁ ଅଛି। ପରମାତ୍ମା ବିନା ହାତରେ କାମ କରନ୍ତି, ବିନା ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲନ୍ତି, ବିନା ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି, ବିନା ପାଟିରେ ଖାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାମଚରିତ ମାନସରେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ସବୁ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବା ପଥର ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଖି ତିଆରି କରି ତାକୁ ପୂଜା କରିବାର କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରେ। ସେଇ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ତୁଳସୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ବରସହି ସୁମନ ସୁଅଞ୍ଜଳି ସାଜି ଗହ ଗହ ଗାଗନ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜି ଆସ୍ତୁତି କରହି ନାଗମୁନି ଦେवा बहुबुद्धि लाहि निज निज सेवा। देवलोक नागलोक मुनिलोक समस्ते भगवान राम को ठाकुर बोली भगवान बोली स्वीकार करी पुष्प वर्षण करिसंती, स्तुति मध्य करिसंती। गोटे कथा रंजन भाई प्रज्ञा दीदी कहले भगवान जन्म हबार से स्तुति कर, भगवान अवतार नेले बोली जानिला पर स्तुति कर। जन्म बोली शब्द कहते आज्ञा। हाँ भगवान भगवान जन्म माने स्थूल शरीर रे जते बेले नहीं एते बुझांतु नहीं, जन्म बोली कहते तो सला काम एते राम बुझा जन्म कोन। होइछे। हाँ तुलसी किंतु गोटे आउ गोटे कथा कहले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट हेले एपर्यंत जन्म कथा कहना, एपर्यंत भगवान जन्म होती बोली कहना। जी प्रगट हेले देखा देले कौशल्य देखियो केमितिया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक अखिल कोटि ब्रह्मांड धरिक ठिया होती। पद पताल शीश अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्राम। केते बड़े से रूप नेले निज इच्छा निमित्त। सी निज इच्छा तनु धरले माने मनुष्य शरीर हेले आपणकर जो विचार माटी मूर्ति हेलेनी कि पत्थर मूर्ति हेलेनी आवश्यक कौन अच्छे ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହୁ
ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଣିଷ ଶରୀର ହେଲେ। ଯଦି ଆଜିର ମାନବ ଆଜିର ସମାଜ ସେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯୋଉ ହେଇଥିବା ପ୍ରଭୁବାନ ନିଜ ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇକିରି ବି କହିଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଣିଷ ଶରୀର ହେଇଥିଲେ ଯଦି ସେଇଆକୁ କଳ୍ପନା କରି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ଗଢ଼ି ହେ ଭଗବାନ ଆମେ ପୁରାଣରୁ ଶୁଣିଛୁ ବାକ୍ୟରୁ ଶୁଣିଛୁ କାବ୍ୟରୁ ଶୁଣିଛୁ ସେଇଭଳି ଯଦି ଗଢ଼ିକିରି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ପାପ ବା କୋଉଠି ଥାଇପାରେ? ନା, ସିଏ ବି ନିଜେ ଆଉ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଇଛି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ଧଇଲେ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଇଲେ। ଆପଣ ବି ଶରୀର ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନା, ପଥରକୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ସିଏ କହିଦେଲେ ରେ ମଣିଷ ମତେ ପୂଜା କର, ମୁଁ ବି ସିଏ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ସେ ରୂପ ନେଲେ, ତେଣୁ ସୁତରାଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ପ୍ରେରଣା ଭିତରେ ଦେଲେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପୂଜା ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ। କଥା- ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ରାମ କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି ମତେ ପୂଜା କର। ନା। ନା, ସିଏ କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଭଗବାନ କେବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସିଏ କହିଲେ ସାଧନ ଧାମ ମୋକ୍ଷ କର ଦ୍ୱାରା ବड़े भाग पा मानुष तनुधारी। ବଡ଼ ନିଜେ ଭାଗ୍ୟର ଲୋକ ଭଗବାନ ମଣିଷ ନିଜ ହୁଏ। ଇଚ୍ଛାରେ ବି ବିଶ୍ୱବସ ସବର ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲା, ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଭଗବାନ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ନିଜକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ନୀଳମାଧବରୁ ରଖିଥିଲେ କେମିତି? ହେଲେ ସେ ତ ବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମୟ ସେଇଥିରେ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପ୍ରମାଣ ନିଜେ ଅଛି ନିଜକୁ ପଡ଼ିଲେ। ଜଡ଼ ଚେତନ ଜଗ ଜୀବ ଯତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ, ସନ୍ଥମାନେ କହିଲେ ସକଲ ରାମମୟ ଜାନି, ସବୁଠାରେ ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷଟାକୁ ସୀମିତ କରିବାଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେଇ ପୁରାଣକୁ ଯଦି ଯିବା, ଭାଗବତକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାପା କାହାର ପୂଜା ହବ ନା ଇନ୍ଦ୍ର। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତ କହିଥାନ୍ତେ, ସେ କାହିଁ ମନା କଲେ ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କଣ ପୂଜା କରିବ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପୂଜା କର। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କର, ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କର, ପରିବେଶକୁ ପୂଜା କର। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପରିବେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ରଖିବା, ଆମ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ରଖିବା, ମୂର୍ତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବଗାହନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛୁ। ବାସ୍, ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଇଠି ବି କୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୂଜାର ଆସିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମନା କରିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କର ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା ପୂଜା କର, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ବନସ୍ପତି ଦେବ ଭବ, ଆଜି ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ପୃଥିବୀ ଦେବତା, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଯିଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ କରିଛି। ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ନିଜେ ପୂଜା ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱବସ ସବର ହାତରୁ। ସେ ତ ମନା କଲେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ସର୍ବତ୍ର ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ନୀଳମାଧବ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନିଜେ- ଆପଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେ ନିଜକୁ ନୀଳମାଧବ ସେ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ? କୁହନ୍ତୁ। ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ନିଜକୁ ଗୌରମଣି କହିଲେ। କାଳିଆ ସାନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ସେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ସେ ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ନିଜକୁ ଗଢିଲେ, କାହିଁକି ଗଢିଲେ? ସେ ନିଜେ ପୁଣି ତିଆରି କଲା କାହିଁକି? ନିଜକୁ ପୁଣି ଏତେ ବଡ ଠାକୁର ଯେ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ନିଜକୁ ତିଆରି କଲେ କାହିଁକି? ସୃଷ୍ଟି କଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ମତେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆସ୍ଥା, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ସିମ୍ବଲିକ୍ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ନା ଆସ୍ଥା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧୁନା ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରବଚକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଆସ୍ଥା ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟତଃ 90% ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। 90% ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଛେ, ବ୍ୟାପକ ଆମେ କରିପାରୁନେ ବିଚାରଟାକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବ୍ୟାପକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବ୍ୟାପକ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବ୍ୟାପକ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛାତିରେ ସ୍ୱର ମାରିଦେବା, ବିଦ୍ଧ କରିବା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ କହୁନି ଭଗବାନ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ତାପରେ ବି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନାଇଁ ରହିବିନି, ସେ କହିନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରହିବିନି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ମୁଁ ବିରାଜମାନ। ଗୀତାର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କଲା, ପତ୍ର ପୁଷ୍ପମ ଫଳମ ତୋୟ ୟୋ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ଯଦି ସେ ପତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କହିଲେ ପତ୍ରମ ପୁଷ୍ପମ ଫଳମ ତୋୟ ୟୋ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ତାକୁ ପୁଣି ମତେ ଯିଏ ଦବ, କାହିଁ ଦବ? ସେଇଥିରେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ସାରା ପାଣି ଆପଣ ପିଇପାରିବେ କି? ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟାକୁ ଆପଣ ଏକାବେଳେ ପିଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ସତ୍ତାକୁ ବା ଭଗବତ କୃପାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୁଦ୍ର ପାଣି କେହି ପିଅନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉ ନଦୀ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ନଦୀ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରଟା କାହିଁ ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି? ହଉ ବା ସମୁଦ୍ର ହଉ, ସମୁଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି କେହି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସମୁଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ପାଣି- ଚାରିଥର କହିଲେ ଫେର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବୁଝେଇବେ ପିଅନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କହୁନି ସମୁଦ୍ର ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ ବୋଲି। ପିଅନ୍ତିନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକତାକୁ ଜଳକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ବି ପିଇବା ପାଇଁ
हेले पात्रर आवश्यकता जेमती लोड़ुचंती ठीक सेहीपरि भावरे ईश्वरंकर अमाप असीम शक्ति को आशीर्वाद को कृपा को आपन को लाभ करिया पहले गोटे पात्र निहाती आवश्यक से पात्र ही मूर्ति सुंदर उपस्थापना होची गोटे कथा एठी आसी पात्र ही निर्जीव मूर्ति तांको कहवा ना से पात्र भीतर ही भगवान निर्जीव मूर्ति काहे सजीव मूर्ति आपण कहवा अर्थ होई से पात्र ही सजीव मूर्ति निश्चित भाव में आम भगवत विश्वास करुचे तेणु से ही हम भगवान से हम कृपा करेंगे आपण कहवा अर्थ होची जे पात्र भीतर से रहिले मु कहले निर्जीव से कहले से सजीव सजीव आजे सजीव जदि ये चलत सजीव अच्छी अचलत सजीव अच्छी गछ भी अच्छी मनुष्य भी अच्छी बाघ भी अच्छी आम सब भगवान आ फिर मूर्ति गोटे कौन से अचल मूर्ति मनीष सेते भगवान हम जिते बड़े निज भगवान दैवी गुण को निजे धारण कर कौन सी समय रे आमे जदि सिंबलिक थॉट को विचार करुचे भी सिद्धांत अनुसार सेतेबेले आमे प्रतिष्ठा कला परे मध्य आमे ताको विसर्जन करुचे आमे तो प्रतिष्ठा कलु विसर्जन काई करिवा यदि प्रश्न आसे जितेबले महाप्रभुंकर नवकलेवर हुए जो चारि मूर्ति तैयारी होती तांकु न्यास करा जाएनी आउ एक दारू को न्यास करी महाप्रभु अंगरे अंगायित करा जाए सी देवता भाव में गणित होती पुणी से मूर्ति की ब्रह्म संस्थापित है ताकू पुणी लेकिन आम कोईली वैकुंठ पोती देव अर्थात एथुर गोटे सिद्धांत भितर आम पशिवा जे मूर्ति पूजार आवश्यकता अच्छे केउटी ना इट इज ए सिंबलिक थॉट सिंबल किंतु ईश्वर सर्वत्र विद्यमान एटा समस्त स्वीकार करते सिद्धांत रंजन भाई ये जो पछ धाड़ी कहले सेटा सिद्धांत बोली कहतु हाँ सिद्धांत कह तो ईश्वर सर्वत्र विद्यमान यह ही सिद्धांत प्रज्ञा माँ जो कहले आम देहरे पानी अच्छी आम सजीव आम देह भी पानी अच्छी जितेबाला देहटा को आम पोड़ा जाए आम देह पानी फोटका बाहर आप देखी पानी फोटका बाहर देह पानी खेलित हुए कि से समय आम मूर्ति पूजा कथा कहूना से आम पाखे संसार वैराग्य कथा आसे मूर्ति पूजार आवश्यकता केतेबेले आसे ना मन को स्थिर करने सिंबलिक थॉट मन स्थिर किंतु ईश्वरवाद जो आसे ईश्वर सर्वत्र हरि सर्वत्र बोली शब्द आम कहीदे जो कथा प्रहलाद कही प्रहलाद कहले ना अच्छा प्रस्तर भितर मूर्ति मोर गोटे प्रश्न आपण कौ कौ गोटे शब्द कहले मन को स्थिर करने मूर्ति पूजा करा जाए या कहले तेणु मूर्ति पूजा करा जाए कि नहीं ताहा आपण उहे रखिदेले तेणु मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं यह को प्रमाण एवं आवश्यक अच्छी केतेबेले मन को स्थिर करने आम मन स्थिर अच्छी मूर्ति आवश्यक नहीं खाली 2 मिनिट आपण समय नेबी लॉजिकल जड़े प्रतिष्ठा कर्म चली थाए नुआ शिखु थाए जड़े कर्मकांडी नुआ शिखु थाए भूल किसी पढ़ु थाए बाह्य पंडित जड़े आसिले पचारे प्रश्न पचारे ये भूल पढ़ुं ये भूल पढ़ुं मु आज्ञा उठी पड़िली आज्ञा कौन आज्ञा भूल पढ़ुं निश्चित भाव से भूल पढ़ु शिखुच मैंने भूल पढ़ुची भूल पढ़ किंतु से तो किसी मात्रा संस्कृत भाषा को से अभ्यास करुच्ची तुम्हें से जिते कहो तुम्हें तो संस्कृत सब अभ्यास कर पारना क्योंकि अभ्यास बड़े सर्वसिद्धि जो मानसिक शांति कथा सर्वसिद्धि किंतु अभ्यास केतेबेले हवा कथा ना जेतेबेले तमे प्रसिद्धि लाभ न करिचो जेपर्यंत तुम सिद्धि आसिनी से पर्यंत अभ्यास का जारी रहबा दरकार एवं जेतेबेले तमे सिद्धित्व लाभ करिगलो एवं तमे कंक्रीटली गोटे म्यान भाबे शास्त्रज्ञ भाबे परिगणित हलो सेतेबेले तमे कर्म करिया को गलो आज्ञा जेतेबेले शरीर विषय तमे जानिलो मनुष्यर तत्व को जानिलो आमे आम भीतर कथा कहूने आम ए कार्यक्रम भितरे आमको गोटे सामाजिक वार्ता जाऊँगी कौन वर्तमान सामाजिक परिस्थिति जहाँ अच्छी आम जदि मूर्ति उपासना भूली जावा आम जोगी नु आम जन साधारण मनीष हिसाब से सामाजिक जीवन में आम जदि मूर्ति उपासना भूली जावा ताले दैवी सत्ता बोली किछि गोटे अच्छी बोली हाँ आम परपुरुष भूली जाए आम भूली जावा तेणु आम सामाजिक जीवन को पारिवारिक जीवन को श्रृंखलित करने मूर्ति पूजा एकांत आवश्यक एवं मूर्ति पूजा कले आम गोटे समय ज्ञान रहिबा आम एते समय भगवान को स्नान करैबा ताको पूजा अर्चना करैबा बारंबार हम जीवन श्रृंखलित होइबा किंतु ईश्वर सर्वत्र अछंती यह सदा सर्वदा सत्य मानसे सामाजिक वार्ता विषय में प्रज्ञा दीदी कहले समाज गोटे वार्ता जीव एवं समाज लोक मैंने सब शिखे आम जमी समाज पाई चिंतित आमर विचार आमर ऋषि मुनि मानकर जो भारतीय विचार जमी समाज पाई चिंतित
ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଚାର ରୂପ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ତାକୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିପାରନ୍ତି, କେହି ମନା କରୁନାହିଁ। ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ କହିପାରନ୍ତି, କେହି ମନା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏହା ଠିକ୍, ଏହା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ମୋ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଏକଥା କହିଲେ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି କହିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯିବେ, ଭିତର ଗାଁ ଗୋଟେ ପଳେଇବେ, ଗୋଟେ ଇଲିଟରେଟ୍ ପର୍ସନ୍, କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ମୂର୍ଖଟିଏ, କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଇଏ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର କିଛି ଜାଣିନି, କେବଳ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତାକୁ କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, କହିବେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନା, ଏଠା କରନା, ତୁ ତ ନିଜେ ଭଗବାନ, ତୁ ଏସା ଭଗବାନ, ତୁ କିଛି କରନା, ଏହା କହିପାରିବେ? ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚଣ୍ଡୀରେ ସପ୍ତଶ ଚଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜ ଜାଗ୍ରତଂ ମହାଦେବୀ ଜପଂ ସିଦ୍ଧଂ କୁରୁସ୍ୱାମୀ। ହେ ମହାଦେବୀ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସିଦ୍ଧି ମୋର ହବ। ତେଣୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହଉନା କାହିଁକି? ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ ସେଟା ଯେ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛେ ତାହା ଭାବନ୍ତୁନି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଘୃଣା ଆମେ ତା ବିରୋଧ ନୁହଁ, ଘୃଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଆମେ ତା ବିରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ହଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସିନା ବୁଝିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପାଇଁ ଏମିତି ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ କୋଉଦିନ ସେ ରଙ୍ଗ ପାଟ ଯୋଡ଼ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, କୋଉଦିନ ସେ ସିନ୍ଦୁର ମାରନ୍ତିନି, ବ୍ରତ ଟାଣନ୍ତିନି, ତା ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତା କହିପାରିବେ? ସିଏ ବି ପ୍ରଣାମ ଦଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଉଠିଲା ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ପାଖକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ପଠେଇଲେ, ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ନା କଙ୍କଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଇଏ କଲା। ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ, କଥା ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାନି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛେ। ଶାଶୁନି ସାରେ ଗୋଟେ କଥା, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଆମେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମୁଁ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଅନେକ ମତ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନିଜେ ହିଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ, ମାନେ ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଦେଲା ଯେ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ମୁଁ ତତେ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଦାନ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୁଲିଗଲା, କନ୍ୟାକୁ ଦାନ ନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ପଚାରିଲେ ତୁମର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରେଇବି ବୋଲି ତୁମ ସାଥିରେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ। ଇଏ ଯୁବକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ଆବାହନ କଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଚାଲିକି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିବାଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆସିଲେ କେମିତି? ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଜ୍ଞାମା ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ, ସେଟା ଦେଖିବ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗ। ଇଏ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆତ୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆତ୍ମର ସମର୍ପଣ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପିତ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ, ଧଳା ମୂର୍ତ୍ତି କଳା ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲେ, ଇଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନା କାହାଣୀ? କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିବେ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରେ। ଆମର ଏଠି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ କାହାଣୀ କିମ୍ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଲାଣି ସମୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଲି। ବାସ୍ତବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଉ ଏକ ଦିନ, ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତନରେ, ଆଉ ଏକ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।